العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی خواجہ فاروق احمد کی ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی خواجہ فاروق احمد نے آزادی کے بیس کیمپ سے تحریک آزادی کشمیر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے کہا کہ آزادی کے بیس کیمپ سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جاندار اور جارحانہ انداز میں اٹھایا جائے گا۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں آزادی کے بیس کیمپ سے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد و متفق ہو کر مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کر عالمی دنیا کے سامنے بھارت کا یہ مکروہ چہرہ بے نقاب کرنا ہوگا۔ اس موقع پر صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد کے درمیان آزاد کشمیر کی تازہ ترین سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ جعلی حکومت کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت نے ملٹری ٹرائل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے۔ جعلی حکومت سیاسی مفادات کے لیے فوج اور عوام کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش بند کرے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی مافیا کو بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے میں ہی اپنی بقا نظر آ رہی ہے۔ عمران خان ایک ملک گیر پارٹی کے سربراہ اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ جعلی حکومت کا یہ اقدام جمہوریت پر شب خون مارنے کی ایک اور کوشش ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت نے سول نافرمانی پر آسمان سر پر اٹھایا ہے جبکہ ملٹری ٹرائل کی حمایت کر رہی ہے۔ جعلی حکومت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بغض میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور سابق وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کا پیغام بھیجا تو ہماری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے لیکن مذاکرات کا پیغام نہیں بھیجا۔ مذاکرات کا پیغام ملا تو ہماری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ فائنل کال سے پہلے تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا تھا، عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے صدقے دل سے معذرت کریں، 9 مئی کو کن کی تنصیبات اور گھر پر حملہ کیا گیا، یہ 9 مئی واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کہتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا 9 مئی کو ہم نہیں تھے، وہ خود ہی تھے، یہ تو اور تلخی بڑھانے کی بات ہے۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے لیکن بات چیت کا پیغام نہیں دیا۔ تحریک انصاف کا ہمارے لیے ابھی یہی پیغام ہے کہ ہم آپ سے کیوں مذاکرات کریں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن کا معاملہ بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے میں کوئی ڈیڈ لاک والی بات نظر نہیں آ رہی۔ سوسائٹی ایکٹ یا وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشنز کے دوران 43 خارجی اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی ہلاکتیں 9 دسمبر سے اب تک مختلف آپریشنز کے دوران ہوئیں۔ خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائیوں میں ہلاکتیں فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 12 اور 13 دسمبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران 6 خوارج ہلاک کیے گئے اور آئی ایس پی آر کے مطابق 9 دسمبر سے اب تک خیبر پختونخوا میں 18 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 13 دسمبر کو بلوچستان میں موسیٰ خیل اور پنجگور میں کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 9 دسمبر سے اب تک بلوچستان میں 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔
रावलाकोट अब्बासपुर थाना में मुलजिम के बाल काटने का मामला अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। नमाज जुमा के बाद अब्बासपुर चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने फौरी जुडिशल कमीशन बनाकर मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। मुकर्रीन ने कहा है कि मुलजिम महमूद शाह का फौरी मेडिकल करवाया जाए और SHO अब्बासपुर और मुलविस एहलकारों के खिलाफ तौहीन का मुकदमा दर्ज किया जाए, जबकि मुजाहिरीन ने इंतजामिया को 2 दिन का वक्त दिया है। अगर SHO समेत मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो मरकजी पुल बंद करके शदीद एहतजाज किया जाएगा। अगर किसी किस्म का नुकसान हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। तताबानी के नवाही इलाके धनवा हाड़ी गाला के जंगलात आग की लपेट में आ गए। कीमती दरख्त और जंगली जानवर चरिंद परिंद जलकर खाकस्तर हो गए। पूरे इलाके में फैले धुएं की वजह से सांस लेना महाल हो गया है, जबकि करीबी आबादी को भी खतरा लाहक हो गया। जराये के मुताबिक हाड़ी गाला के जंगलात में गुज़श्ता रोज से लगी आग पर मकामी शहरी नौजवान अपनी मदद के तहत काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं। अवामी हलकों ने आला हुकाम से जंगलात को आग लगाने वाले अनासर का सुराग लगाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में जंगलात हर साल आग लगाकर जला दिए जाते हैं। जिला पूंछ की तहसील हजीरा के करीब गाड़ी हादसे का शिकार। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, एक शख्स जाँ बहक। जराये के मुताबिक तहसील हजीरा के इलाके नाड़िया मंजोरा से हजीरा आने वाली गाड़ी मंजोरा नाड़िया के मकाम पर हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में हयात नामी ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि हादसे में एक बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। हादसे की इत्तला मिलते ही लोगों की बड़ी तादाद जाए हादसा पर पहुंच गई और नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से नाश को आबाई इलाके नाड़िया मंजोरा रवाना कर दिया गया। ताहम हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खबर पर एक्शन। बरनाला में रुका हुआ तामीराती काम चल पड़ा, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने खबर ब्रेक होने के बाद महकमा शाहरात को फौरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ पानी का नाला बनाने के अहकाम जारी कर दिए। याद रहे कि महकमा शाहरात की नाअहली के बायस बटाला मेन रोड के दोनों अतराफ से निकासी आब का बंदोबस्त न होने की वजह से गंदा पानी लोगों के प्लाट्स और फसलों में दाखिल हो रहा था, जिससे मकामी लोगों की फसलें खराब होना शुरू हो गई थीं, जिस पर अहले इलाका ने वजीर दाखिला कर्नल वकार अहमद नूर से मुतालबा किया कि वटाला किला छप्पड़ मेन रोड के नालों की निकासी आब का मसला हल करवाने में अपना किरदार अदा करें। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन पहुंचने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोनटोपा की प्रिंसिपल वजीहा तारिक के दरीना मुतालबे पर स्कूल के अहाते में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोनटोपा में तालबात को पीने के साफ पानी का मसला दरपेश था। पानी की अदम दस्तयाबी के बायस प्रिंसिपल ने अल खिदमत फाउंडेशन पहुंच के जिम्मेदारों से मुतालबा किया कि वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब करें, जिस पर अल खिदमत फाउंडेशन पहुंच ने जरूरत को महसूस करते हुए स्कूल के अहाते में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया है। इस मौके पर तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन पहुंच के सदर जावेद इकबाल ख्वाजा ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में आवाम के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और आइंदा भी आज़ाद कश्मीर के हर छोटे बड़े शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करेंगे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोनटोपा वजीहा तारिक ने अल खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कोटली से खबर शामिल करेंगे। SP कोटली अदील अहमद लंगड़ियाल की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना पुलिस सिटी कोटली की बड़ी कार्रवाई। DSP सरदार अकमल शरीफ की जेर निगरानी SHO थाना पुलिस सिटी कोटली मोहम्मद शहजाद चौधरी ने नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना छावनी ढंगर रोड कोटली के रिहायशी मंशियात फरोश मुलजिम फैसल नवीद को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के रिहायशी मकान से भारी मिकदार में शराब
शराब और शराब की तैयारी और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात, शराब के मुख्तलिफ लेबल, मार्क और इसके अलावा ढक्कन, बोतलें, फ्लेवर बरामद किए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि ज़राए का बताना है कि मजीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा विंग सऊदी अरब के सदर फजल रहीम साफ़ी की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए MPA मोहम्मद इरशाद खान के एजाज़ में शाही तकरीब मुनक्किद की गई और तकरीब में पार्टी अहदेदारों समेत कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद इरशाद खान का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान की मैशत को यकीनी तौर पर मजबूत बना रहे हैं, जो हिब्बुल वतनी का मुबोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को मुश्किलों और बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है। तकरीब के मेज़बान फजल रहीम साफ़ी ने मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद इरशाद खान को सरजमीन हरीमैन शरीफैन पर आने की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इरशाद खान की पार्टी के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होने जा रहा है, जिसके समरात हर पाकिस्तानी ने तक पहुँचेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।